مومنوں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ یہ جو کہا اللہ تعالیٰ نے مومنوں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو، یہ دو، ایک تو آیت سے اور ایک حدیث سے کھلتی ہے بات۔ فرما برداری کسے کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ قمر 4 بار کہتا ہے میں نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو مومنوں کو کہنا چاہیے کہ جب تو نے اسے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو میں سمجھوں گا، اللہ تعالیٰ سمجھا دے گا اس قرآن مجید کو۔ اب حدیث، اللہ کے عیسیٰ سلام کہتے ہیں کہ جو میری بات سنے اسے یاد کرے، لوگوں تک پہنچاوے، اللہ تعالیٰ اسے تر و تازہ رکھے۔ تو اللہ کے عیسیٰ سلام سے بھی کہنا چاہیے اللہ کے عیسیٰ سلام میں تمہاری بات سنوں گا، اسے یاد کروں گا، لوگوں تک پہنچاؤں گا، جبھی تو اللہ تعالیٰ مجھے تر و تازہ رکھے گا۔ 2 باتوں میں سچا ہو گیا۔ تیسری بات بتائیے اللہ تعالیٰ، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں جو تم میں سے صاحب حکومت ہے، یا صاحب حکومت کہا، لیکن جہاں جہاں بھی 4 اماموں کا ڈنکا بجتا ہے یہ کہتے ہیں اس سے علی مراد ہے۔ چلو جی علی مراد ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، کیونکہ اللہ کے عیسیٰ سلام کہتے ہیں عالم انبیاء کے نائب ہیں، عالموں کا کہا مانو۔ یہ توحید پہ چلتے ہیں، توحید پہ چلاتے ہیں، سنت پہ چلتے ہیں، سنت پہ چلاتے ہیں، حتیٰ کہ جنت کا راستہ دکھاتے ہیں یہ عالم۔ تیسری بات بتائیے اللہ تعالیٰ کی بھی۔ پھر اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو، کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو، تنازع ہو جا، جھگڑا ہو جا، لڑائی ہو جا، تو اس نے قرآن کو سمجھا، حدیث کو سمجھا، عالموں کی بات سنی، قرآن حدیث کے موافق سر آنکھوں پہ تنازع ہوا، لوٹ گیا اللہ اس کے رسول کی طرف، جیسا کہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اگر اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو۔ لوٹاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف۔ تو جب یہ لوٹ آتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف تو اسے بغیر بڑے فخر کے ساتھ میں کہتے ہیں غیر مقلد، غیروں کی طرف لوٹ گیا، غیروں کی بات مانتا، ہماری بات نہیں مانتا۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کو غیر مقلد کہتے ہیں یہ، اور جن کو انہوں نے اپنے پیچھے لگایا ہے، نہ قرآن سمجھنے دیا، نہ حدیث سمجھنے دی، آنکھیں کھولی اور موت آ جاتی ہے اس کو، انہی کی بات مانتا رہتا ہے۔ تو تنازع کس بلبوتے پہ ہو جائے گا، کس بات میں ہو جائے گا ان لوگوں سے، ان ظالموں سے؟ غیر مقلد کہتے ہیں نا، غیر مقلد کہتے ہی کافر ہو جاتا ہے، یہ آیت بتا رہی ہے۔ تو مقلد کے لوگ بھی مانے ہیں جیسے جانوروں کے گلے میں پٹا ڈال دیا، جانور سے زیادہ بدتر ہے یہ مقلد۔ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹنا، ان ظالموں سے تنازع کر کے۔ تنازع اس بات میں جو کہ نہ یہ قرآن کی بات بتاتے ہیں نہ حدیث کی بات بتاتے ہیں، اپنی بات بتا کے اور قرآن حدیث کی بات بتاتے ہیں، اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ انجام بھی اچھا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹنا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ دیکھا، میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ، جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، ایمان کے درجے میں یہ بات بھی کہتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ اللہ کے باغی کے پاس لے جا کر اللہ کے باغی کے پاس جا کے مقدمہ فیصل کراتے ہیں۔ یہ اللہ کا باغی کون ہے؟ یہی ظالم، یہ ظالم اللہ کا باغی ہے، کیونکہ اس ظالم سے کل قیامت میں اللہ کہے گا میں نے تجھے علم دیا، بتا تو نے کیا عمل کیا؟ تو یہ ظالم کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا، تو اللہ کہے گا اس ظالم سے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم سیکھا کہ لوگ مجھے عالم کہیں، سو دیکھا گیا، منہ کے بل گھسیٹ کے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس ظالم کو۔ یہ اتنا بڑا ظالم ہے، یہ اس ظالم کے پاس جا کر مقدمہ فیصل کراتے ہیں اپنا۔ فیصل کرائے، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کو نہ مانے۔ منع کرا تھا اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کی بات نہ مانی جاوے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہوں نے اپنے عالموں کو درویشوں کو رب بنا دیا، حکم دیا گیا تھا انہیں کہ عالموں کو درویشوں کو رب مت بنانا، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے۔ شیطان چاہتا ہی ہے کہ ان کو بہکا کے رستے سے دور کر دے۔ اب دیکھو
किन किन बातों में तनाजा होता है वो मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा गौर से, ध्यान से सुनना इस जालिम की बात। मैं आपसे बिल्कुल बेतकब्बुल कह रही हूँ, बिल्कुल। मुसलमान अगर कोई मुसलमान पैंट पहनता है तो उस पर अल्लाह ताला की लानत होती रहती है। अब बताओ इस जालिम की बात मानी जाएगी? ये पैंट पहनने वालों को अल्लाह की नालत दे दिया, पैंट पहनने वालों को उन लोगों पर अल्लाह की नालत होती रहती है जो लोग पैंट पहनते रहते हैं। कहाँ से लिया इसने? ये कुरान से साबित है, हदीस से साबित है, सहाबा किराम का कौल है। इसने नबूवत का दावा किया, इस हरामी ने। ये नबूवत का दावा करता है, ये हरामी, ये कुत्ते से ज्यादा बदतर है, सूअर से ज्यादा बदतर है। ये मैंने एक आयत से साबित करा, कुरान की आयत से। अल्लाह ताला कह रहा इनकी आंख, इनके दिल है मगर ये समझते नहीं, इनकी आंख है मगर देखते नहीं, इनके कान है मगर ये सुनते नहीं। ये तो जानवर है और जानवरों से ज्यादा बदतर है, ये सूअर से ज्यादा बदतर है, ये हरामी। कोई मुसलमान पैंट पहनता है, कोई मुसलमान अगर पैंट पहनता है उस पर अल्लाह की लानत होती रहती है मुसलसल। अब यहाँ पे मैं ये कहूँ कि मेरा लड़का पैंट पहनता है, उस पर अल्लाह की नालत होती ही रहती है मुसलसल, यही माने हुए ना इसकी बात के? उसके बदन में पैंट रहेगी उस पर अल्लाह की लानत होती रहेगी। जब तक उसके बदन पर पैंट रहेगी अल्लाह की नालत होती रहेगी। इस सुअर के पिल्ले से तनाजा ना होने का, कुत्ते की औलाद से, इससे इसकी बात माननी जावे, सुअर के तुखम की इसकी। देखिए यहूद नसारा मलून है, उनके तरीके भी मलून है। यहूद नसारा मलून है, उनके तरीके भी मलून है। मलून बता दिया उनके तरीके पे चल कौन दिया? सुअर के पिल्ले। अबे कुत्ते की औलाद, सारे आलिमों ने मिलकर इसको जायज किया पैंट को, तू अकेला भौंकेगा सुअर की तरह? हदीस बता रही है आप कुत्ता, कि हदीस में आता है जो मुसलमान पैंट पहनेगा वो काफिर की तरह अल्लाह का दुश्मन हो जाएगा। अबे कहाँ है हदीस सुअर? है बे कुत्ते? अबे कोई जहीब ला दे, घड़ी भी ला दे, मनगढ़ंत ला दे, झूठी तो तूने बना ली कुत्ते। और अल्लाह के सल्लम पर झूठ बोल लिया तो सुअर, तेरा तो बहुत बुरा अंजाम होगा कुत्ते। अल्लाह के सल्लम कहते हैं कि जो मुझ पर तोहमत लगा हुआ है, मुझ पर झूठ बोले, वो बात कहे जो मैंने नहीं कही, बदल बदल के पांच जगह कहा अल्लाह के सल्लम ने, वो अपना ठिकाना जहन्नुम बनावे। गया सुअर अगर हमेशा के नहीं हो तो जहन्नुम में। इस हदीस पर गौर करिए जो इस सुअर ने बनाई है, और पिल्लों से बूझिए आपने ढक ढक के। पढ़िए हदीस जो इस सुअर ने बनाई है। क्यों भाई हदीस पढ़ी तुमने? सारे पैंट पहनने वाले जामे इस सुअर के पास, और जिसकी टैटिया पकड़ के इससे पूछे, दिखा दे कुत्ते हदीस दे, सुअर दे कुत्ते हदीस दे। नहीं साले इतना काटेंगे कि बचाने वाला ना मिल लगा। सुअर तुझे काटे पकड़ के साले को इससे जाके पूछ ले ठक ठक के। हदीस है, मैं तो हदीस से कह रही हूँ। धलल्ले से झूठ बोलता है सुअर अल्लाह के सल्लम पे। जो लोग पैंट पहनते हैं वो अल्लाह ताला की दुश्मनी की तरफ, अल्लाह से दुश्मनी कटी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह से दुश्मनी की कैटेगरी की तरफ जा रहा है जो पैंट पहनते हैं, दुश्मन है अल्लाह के वो। जो लोग पैंट पहनते हैं यकीन अच्छी बात की जो उलमा ने लिखा है, झूठ बोल लिया आलिमों ने लिखा है, और तुझ जैसा ने लिखा होगा, सुअर जैसा तू है। एक शख्स अगर ये कहता है, दुकान पे जाके ये कहता है पैंट दिखाइयो भाई, उनने बहुत सारी पैंटें डाल दी आगे, अब इसने पसंद कर ली और इसने कहा इसे पैक कर दो, तो क्या कह रही है? देखो ये सुअर क्या कह रही है? एक शख्स अगर ये कहता है मुझे ये वाला लिबास पसंद है, अगर कोई आदमी ये कहता है 50 दफा कहता है सुअर का पिल्ला एक बात को लिबास पसंद है, तो ऐसा मुसलमान नबी के साथ गद्दार है। ऐसा मुसलमान नबी के साथ गद्दार है। मेरा लड़का अगर जाके दुकान पे ये कहे कि पैंट दिखाइयो भाई, उसने पैंट दिखाई, उनने कहा इसे पैक कर दो, तो गद्दारी कर रहा, मुसलसल गद्दारी करता रहता है मेरा लड़का। इस सुअर को सुअर न कहा जाने का, कुत्ते को कुत्ता न कहा जाने का, जंगली की औलाद को
इसे सही बोला जाएगा भाई ये सुअर है, ये इसका सुअर जैसा अंजाम होना है इसका, जैसे सुअर का अंजाम हो गया ना, कुछ लुटा लुटा के मारता है सुअर को, ऐसे ही मारा जाएगा इस कुत्ते को, साले को। बिल्कुल मैं बेहिजाब बेतकल्लुफ आपसे बेहिजाब बेतकल्लुफ कह रही है, आज सुअर का पिल्ला, कुत्ते की औलाद। जो मुसलमान पैंट पहनते हैं वो नबी के साथ गद्दार हैं। तो मैं आपसे जो कह रहा हूँ मैं समझ कर कह रहा हूँ। समझ के कह रही है, आज सुअर का पिल्ला को ऐसी बात थोड़ी है, खूब समझा कुत्ते की औलाद ने।